Jai Hind, dear students. Today we are going to study poem number 3 of class 12th. It is The Echoing Green. This poem is composed by William Blake. Now, let us meet the poet. William Blake. He was born on November 28th, 1757, and he died on August 12, 1827. Blake was an English poet, painter, and engraver. Engraver is a person whose job is to cut words or designs on wood, stone, metal, etc. Engraver ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਟੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵੁੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਜਾਂ ਧਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਕੇਰੀ ਕਰਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਨਾਮ ਲਿਖਦਾ ਹੈ. Blake's most popular poems are included in Songs of Innocence and Songs of Experience. And the present poem, The Echoing Green, is included in Songs of Innocence. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ present poem ਹੈ Echoing Green, it is a part of Songs of Innocence. Now let us have a brief look about the contents of the poem. The poem Echoing Green by William Blake is written in the appreciation of nature in simple terms. ਜਿਹੜੀ ਇਹ poem ਹੈ Echoing Green, ਇਹ ਨੇਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ. ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ. However, if we go deep into it, ਅਗਰ ਪਰ ਆਪਾਂ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਈਏ, we will find the theme of life and death in the world. ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੋਇਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੋਇਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੀਮ ਮਿਲੂਗੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਡੈਥ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. The poem is told by a young child who is playing in the echoing green park. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਮ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜੋ echoing green park ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ. The poem has been divided into 3 stanzas of 10 lines each. Poem ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 3 stanzas ਨੇ, and every stanza contains 10 lines. And all these 3 stanzas, if we go deep, depict the 3 stages of life. ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ 3 ਸਟੇਜਾਂ, 3 ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ. Now let's read the first stanza of the poem The Echoing Green by William Blake. The sun does arise and make happy the skies. The merry bells ring to welcome the spring. The skylark and thrush, the birds of the bush, sing louder around to the bell's cheerful sound, while our sport shall be seen on the echoing green. Now let us see what the first stanza says. The poet says that the sun rises and makes the skies happy. Means when the sun rises, light spreads across the sky, making it look beautiful and fresh. Poet ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ sun rise ਹੋ ਗਿਆ and it has made the skies happy, ਯਾਨੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਹੈ ਇਟ ਲੁਕਸ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ. ਨੈਕਸਟ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਦ ਮੈਰੀ ਬੈਲਸ ਰਿੰਗ ਟੂ ਵੈਲਕਮ ਦ ਸਪਰਿੰਗ. ਮੈਰੀ ਬੈਲਸ probably refer to the church bells which ring in the morning. They are merry because they welcome the beautiful morning of spring. The merry bells, ਖੁਸ਼ ਘੰਟੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ, ਘੰਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. ਕਿਉਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਦਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆਫ ਸਪਰਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ.
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੈਬਲੀ ਇਹ ਚਰਚ ਦੀ ਘੰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਵੱਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। The skylark and thrush and the birds of bush sing louder around to the bell's cheerful sound. Skylark and thrush, this is the name of birds. They fly high in the air, while the birds of bush like sparrows remain near the ground. ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਨੇ skylark ਤੇ thrush, they are flying in the air, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, and they are singing louder, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, and the small birds like sparrows they remain near the ground, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। Thus according to the poet, all the birds sing in the spring morning loudly, which adds to the joyful sounds of bells. ਪੋਇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਪੰਛੀ ਨੇ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਰਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਸੁਬਹ ਸਵੇਰ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, the chirping of all the birds and ringing of bell welcome the spring। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੰਛੀ ਨੇ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਪਰਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। In the next line, the poet says that while all these things are going on, their sports are going on the echoing green। ਪੋਇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, first the sun is shining, it has spread its light and it has made the skies happy, next the bells are ringing, next the birds are singing, along with all these things, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ echoing green ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੂੰਜਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। For the first time in the poem, we come to know that the speaker is a child who is playing with others in the green park which is echoing। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੋਇਮ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, and is playing in the echoing green park, ਤੇ ਉਹ echoing green ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। So according to the poet, all the amalgamation of sounds of bells, birds, children making the park echo, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਐਕੋ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਕ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਕੋ ਮੀਨਸ ਅ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਂਡ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਐਕੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੂੰਜਣਾ। ਬਟ ਹੀਅਰ ਐਕੋ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ਸ ਦ ਸਾਈਕਲ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਐਕੋ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਹੈ, it is the cycle of life, because all this happens every morning and keeps repeating, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਾਈਕਲ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। Now let us see what the second stanza has to say. Let's read it. Old John with white hair does laugh away care, sitting under the oak among the old folk. They laugh at our play, and soon they all say, such were the joys when we all girls and boys in our youth time were seen on the echoing green. So let's analyze stanza 2. The child says that old John with white hair laughs away care। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ old John ਹੈ,
ही हैज़ वाइट हेयर। ओल्ड जॉन देखो कोई भी बुजुर्ग हो सकता है, इट सिंपली रेफर्स टू एन ओल्ड मैन विद वाइट हेयर। एंड what is old John doing? He is laughing away care। ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Old John, he has white hair। White hair depict his final years of life। ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਨੂੰ, his final years ਨੂੰ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬੋਦਰਡ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਥਿੰਗ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਫਿੰਗ ਅਵੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਫॉरगेटिंग all the problems of his life and he is happy and he is laughing। Care here means the thoughts of being old and fear of death। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੌਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਨਾ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਈ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਜੌਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ ਵਰਿਡ ਅਬਾਊਟ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਰਿਡ, ਹੀ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਲਾਫਿੰਗ। He is not bothered about these problems। Thus the lines means that John, who is an old man with grey hair, is also in the park and is laughing without caring about his old age and approaching death। Thus ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੌਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਬੱਚੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜੌਨ ਇਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬੈਠਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ? ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਫਿੰਗ ਅਵੇ ਕੇਅਰ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਓਲਡ ਏਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ, ਮੌਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਉੱਥੇ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਨੋਟ ਦੈਟ ਥਿੰਗ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਟੂ ਪਲੇਇੰਗ ਬਟ ਡੋਂਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਡੈਥ ਔਰ ਓਲਡ ਏਜ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਥ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। they don't have any experience। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। hence they are innocent। ਮਾਸੂਮ ਨੇ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। while this old man knows all about all this but he ignores them by laughing। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ old man ਹੈ, ਜੌਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। he knows everything about life। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਡੋਂਟ ਬੀ ਬੋਦਰਡ ਅਬਾਊਟ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਫਿੰਗ ਅਵੇ ਆਲ ਦਾ ਵਰੀਜ਼। ਹੀ ਇਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਅੰਡਰ ਦਾ ਓਕ ਟਰੀ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਅਦਰ ਓਲਡ ਪੀਪਲ। ਜਿਹੜਾ ਜੌਨ ਹੈ ਉਹ ਓਕ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਓਕ ਦਾ ਦਰਖਤ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਕ ਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੌਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਲੋਨ। ਜੌਨ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਅਮੰਗ ਦਾ ਓਲਡ ਫੋਕ। ਫੋਕ ਮੀਨਸ ਪੀਪਲ। ਬੁੱਢੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਉਹਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਓਕ ਟਰੀ ਹੀਅਰ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਮੀਨਸ ਅ ਟਰੀ ਇਨ ਦਾ ਪਾਰਕ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਓਲਡ ਓਕ ਟਰੀ ਦੀ, ਇਕੱਲਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, but also strength and longevity and shelter for the old men। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ? ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਆਸਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਬੁੱਢੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਾਈਕ ਓਲਡ ਮੈਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਕ ਟਰੀ, ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮ ਪੀਪਲ ਸੇ ਇਟ ਲਿਵਸ ਫॉर 300 years। 300 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਦੇਅਰ ਆਰ ਅਦਰ ਓਲਡ ਮੈਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਇਕੱਲਾ ਓਲਡ ਜੌਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਓਲਡ ਪੀਪਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਆਲ ਆਫ ਦੈਮ ਲਾਫ ਐਟ ਦਾ ਪਲੇ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਲਾਫਿੰਗ ਐਟ ਦਾ ਪਲੇ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਫ ਵਿਚ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਇਨ ਦਾ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਦਿਸ ਸਟੈਂਜ਼ਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਲਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਦੇ। ਓਲਡ ਜੌਨ ਲਾਫਸ ਅਵੇ ਕੇਅਰ। Seeing the children playing, they start memorizing about their own youth time। ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖ ਕੇ, they start memorizing about their own time। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। Like the children, they too used to enjoy when they were young on the echoing green।
ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਐਕੋਇੰਗ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਐਜ਼ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਅਰਲੀਅਰ ਹੇਅਰ ਐਕੋਇੰਗ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕੋਇੰਗ ਗ੍ਰੀਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਓਲਡ ਜੌਨ ਜੋ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਦੇ ਆਲ ਵਰ ਚਿਲਡਰਨ, ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। Earlier it was the old men who used to enjoy, and now that they are old, their place is taken by new children, and this cycle will continue for eternity। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਟਰਨਿਟੀ, ਸਦਾ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਛੋਟੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰਕਲ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। Stanza 3. Till the little ones weary, no more can be merry. The sun does descend, and our sports have an end. Round the laps of their mothers, many sisters and brothers, like birds in their nest, are ready for rest, and sport no more seen on the darkening green. Now, let's see what is there in stanza 3. The children get tired and no one can enjoy. ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, they are playing since morning and now they have got tired and now they cannot enjoy. It is the time when the sun is about to descend, that is darkness is about to come. ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। All of the children stop playing and go back to home. ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ and now they have gone back to their homes. They, brothers and sisters, sit in the laps of their mothers like the bird chicks flock around their mother in the nest. ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ, ਆਫਟਰ ਪਲੇਇੰਗ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦਾ ਐਕੋਇੰਗ ਗ੍ਰੀਨ, ਐਕੋਇੰਗ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਦੇ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਵੇਅਰੀ, ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ? ਸੂਰਜ ਛੁਪ ਗਿਆ, ਦ ਸਨ ਹੈਜ਼ ਡਿਸੈਂਡਡ। ਸੋ ਆਫਟਰ ਦ ਸਨ ਹੈਜ਼ ਸੈਟ, ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ। ਦੇ ਹੈਵ ਰੀਚ ਦੇਅਰ ਹੋਮਸ। ਆਫਟਰ ਰੀਚਿੰਗ ਦੇਅਰ ਹੋਮਸ, ਨਾਓ ਦੇ ਆਰ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਲੈਪਸ ਆਫ ਦੇਅਰ ਮਦਰਸ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਦ ਬਰਡ ਚਿਕਸ, ਦੇ ਫਲੌਕ ਅਰਾਊਂਡ ਦੇਅਰ ਮਦਰ ਇਨ ਦ ਨੈਸਟ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਲਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਰੈਡੀ ਫॉर ਰੈਸਟ। ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਫॉर देयर ਰੈਸਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਈਟ ਨਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਨਾਈਟ ਹੈਜ਼ ਸੈਟ। Hence on the darkening green no playing of children is seen. ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ darkening green ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ green ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ। The children are not playing. Unlike the other two stanzas, this stanza ends in darkening green. ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ stanzas ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ stanzas ਸੀ they ended on echoing green, but this stanza ends on darkening green because it is the end of the day. ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਫॉर ਦ ਓਲਡ ਮੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ। ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟ ਟੂ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਆਲ ਦ ਮੈਰੀ ਮੇਕਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਰ ਗੋਇੰਗ ਔਨ, ਦ ਸਨ ਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਬਰਡਸ ਵਰ ਸਿੰਗਿੰਗ, ਬੈਲਸ ਵਰ ਰਿੰਗਿੰਗ, children were playing, the park was echoing with all the shouts of merrymaking. And in the second stanza, we have seen old people, they were chit-chatting, they were talking with each other, and they were laughing the care away. They were looking at the play of children, and they remembered their old time, how they used to
play when they were kids. But in this stanza, the sun has set. It means it's the night time. रात हो गई है हुण. So that is why it is the end of day, and the echoing green has become the darkening green. Dark green is not cheerful but dread and scary. ਜਿਹੜਾ ਡਾਰਕ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ, ਐਕੋਇੰਗ ਗ੍ਰੀਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਡਾਰਕ ਗ੍ਰੀਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਚੇਅਰਫੁਲ. ਇਹ ਚੇਅਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਟਸ ਸਕੇਰੀ, ਇਹ ਡਰਾਵਣਾ ਹੈ. ਦਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਵਨਸ ਲਾਈਫ. ਅੱਛਾ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਦੇਖੀਏ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਲਾਈਫ. But no need to worry, as we have already told you, the cycle of life continues. There will be a new day, nama din aavega. There will be new children, name bacche aunge, and those who were playing will get old. ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ they will get old and sit under the oak tree. ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਓਕ ਟਰੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠਣਗੇ. ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਵਿਲ ਗੋ ਔਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਸਦਾ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ. ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਕੂਗਾ ਨਹੀਂ. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, as I have taught you the whole poem, and after the poem, now we are going to discuss some of the appreciation as well as comprehension questions. First, we are going to discuss central idea of the poem. The central idea of the poem is the depiction of human life amidst the colorful vibes of nature. Man and nature share a close bond. ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ. Old and young feel delighted in the company of nature. ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਓਲਡ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਪਸੰਦ ਹੈ. ਵਨ ਫੀਲਸ ਹੈਪੀ, ਬੰਦਾ ਡਿਲਾਈਟਡ, ਹੈਪੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋਰੋ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਐਨੀਵੇਅਰ. ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਓਲਡ ਜੌਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਨੀਅਰ ਟੂ ਡੈਥ, ਡੈਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਫਰੇਡ ਆਫ ਦ ਡੈਥ. ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਫਿੰਗ ਦ ਕੇਅਰ ਅਵੇ. ਉਹ ਡੈਥ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਮੀਨਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਲੀਸਟ ਵਰਿਡ ਦੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਾਈ ਸੂਨ. ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ. So that is why the poem is in the innocence section. ਇਹ ਜਿਹੜੀ poem ਹੈ innocence section ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ. As I have told you, Blake ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ poems ਨੇ, they are in two sections, songs of innocence and songs of experience. ਜਿਹੜੀਆਂ songs of innocence ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ poems included ਨੇ, no sorrow has been shown in those poems. That's why this poem is included in songs of innocence. This poem also describes the idea of cyclical human existence. ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ poem cyclical human existence, ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਈਕਲੀਕਲ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਬੰਦਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. Next, read the stanza and answer the questions that follow. The sun does arise and make happy the skies. The merry bells ring to welcome the spring. The skylark and thrush, the birds of the bush, sing louder around to the bell's cheerful sound, while our sport shall be seen on the echoing green. So this is the first stanza of the poem. As we know, it says the sun does arise, the sun has risen, and it has made the skies happy with its light. The bells are happy because they are welcoming the spring season. And the two birds, skylark and thrush, they are also happy, they are singing louder around, they are also welcoming the spring season. And the children are playing on the echoing green. So the first question is, name the poet. Yes, William Blake is the poet. Second question, name the birds which sing to welcome the spring. ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ birds ਨੇ ਜਿਹੜੇ spring season ਦਾ welcome ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? Yes, we know skylark and thrush. ਇਹ ਦੋ ਪੰਛੀ ਨੇ, they are welcoming the spring season.
Third question, what purpose does the ringing of merry bells serve in the poem? ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੈਲਸ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਕੀ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ? The answer is merry bells are ringing to welcome the spring. Yes, ਮੈਰੀ ਬੈਲਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜ ਕੇ ਸਪਰਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. How can you say that the mood in the poem is happy and carefree, celebrating a close bond between man and nature? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂਡ ਹੈ ਪੋਇਮ 'ਚ ਹੈਪੀ ਹੈ, ਕੇਅਰਫਰੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਅ ਕਲੋਜ਼ ਬੌਂਡ ਬਿਟਵੀਨ ਮੈਨ ਐਂਡ ਨੇਚਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਯੈਸ, ਦ ਸਨ ਇਜ਼ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਸੂਰਜ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਲਜ਼ ਆਰ ਰਿੰਗਿੰਗ, ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ, ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਦ ਬਰਡਸ ਆਰ ਸਿੰਗਿੰਗ, ਪੰਛੀ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਆਲ ਦਿਸ ਸ਼ੋਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੂਡ ਇਨ ਦਾ ਪੋਇਮ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਮ ਦਾ ਮੂਡ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਕੇਅਰਫਰੀ, ਕਿ ਇਹ ਹੈਪੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕੇਅਰਫਰੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਅ ਕਲੋਜ਼ ਬੌਂਡ ਬਿਟਵੀਨ ਮੈਨ ਐਂਡ ਨੇਚਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਬੌਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. Next, second comprehension stanza. Till the little ones weary, no more can be merry, the sun does descend, and our sports have an end. Round the laps of their mothers, many sisters and brothers, like birds in their nest, are ready for rest, and sport no more seen on the darkening green. Yes, प्यारे बच्चों, जिस तरह तुसी देख ही लिया होना है कि दिस इज़ द थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम. ये की कह रहा है? टिल द लिटल वंस वेयरी, कि छोटे बच्चे ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਵੇਅਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ. ਨੋ ਮੋਰ ਕੈਨ ਬੀ ਮੈਰੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਉਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਦ ਸਨ ਡਜ਼ ਡਿਸੈਂਡ, ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੁਪ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ. ਐਂਡ ਅਵਰ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈਵ ਐਨ ਐਂਡ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ. Round the laps of their mothers, many sisters and brothers, like birds in their nest, are ready for rest. ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, they have returned to their homes, they have returned to their mothers, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ. And the birds, they have returned to their nests, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲਣਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ. And children as well as birds, they are ready for rest. ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਨੋ ਮੋਰ ਸੀਨ ਔਨ ਦਾ ਡਾਰਕਨਿੰਗ ਗ੍ਰੀਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕੋਇੰਗ ਗ੍ਰੀਨ ਸੀ, ਨਾਓ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਡਾਰਕਨਿੰਗ ਗ੍ਰੀਨ. ਸੋ ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਲੈਟਸ ਡਿਸਕਸ ਦ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦਿਸ ਸਟੈਂਜ਼ਾ. ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼, what do the words weary, descend, end and rest suggest? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ weary, descend, end, rest ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਵੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਥੱਕੇ ਹੋਣਾ. ਡਿਸੈਂਡ, ਨੀਚੇ ਜਾਣਾ, ਛਿਪਣਾ. ਥੀਸ ਵਰਡਸ ਸੁਜੈਸਟ ਡੈਥ ਐਂਡ ਮੈਨਸ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਗॉड. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਸਾਈਕਲਿਕ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੈ. ਸੋ ਆਲ ਥੀਸ ਵਰਡਸ ਸੁਜੈਸਟ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਵਨਸ ਲਾਈਫ, ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ. ਨਾਓ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਗॉड, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਬ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ. ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਨੇਮ ਦ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਟੇਕ ਰੈਸਟ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ. ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਯੈਸ, ਚਿਲਡਰਨ ਐਂਡ ਬਰਡਸ ਟੇਕ ਰੈਸਟ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ. ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਆਫਟਰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਨ ਦ ਐਕੋਇੰਗ ਗ੍ਰੀਨ, they return to their mothers and they are ready for rest. And the birds, after singing louder and louder and flying higher and higher, they return to their homes to take rest. Third question, why has the echoing green become the darkening green? ਜਿਹੜਾ echoing green ਹੈ, ਗੂੰਜਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਰਕ ਸੀ, ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰਕ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? Yes, the sun sets, ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ. Light turns into darkness, ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ.
and this makes the green a darkening green. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, the birds which were chirping, the birds which were flying high, they have returned to their homes, and thus making the echoing green a darkening green. Next is name the figure of speech used in the line, many sisters and brothers like birds in their nest are ready for rest. ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ? ਬੇਟਾ we have used simile over here. The poet has used simile in these lines. Simile ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, two different things are compared by using words like or as. ਜਦੋਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ like ਤੇ as ਲਾ ਕੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ, then it is simile. So the poet has used simile over here. I hope, dear children, you have understood the poem. Till then, stay safe, stay home. Thank you.